아이돌 한국어는 방송미디어통신위원회 방송통신발전기금으로 제작합니다. 안녕하십니까. 아이돌 한국어 K뉴스 마카야 앵커입니다. 한겨울 추위에 건강하게 지내고 계신가요? 현장에 나가 있는 나캠든 특파원과 함께 2026년 2월의 뉴스 전해드리겠습니다. 너무 더워. 아니, 오늘 최저 기온이 영하 3도였는데 무슨 소리야? 경기의 열기로 아주 뜨거운 이곳. 저는 지금 이탈리아 밀라노에 나와 있습니다. 부온 포메리조 코메스타이. 오, 갑자기 이탈리아? 헉, 설마 나 빼고 피자 먹으러 간 거야? 지난주 밀라노 코트리나 동계 올림픽이 개막했습니다. Last week marked the opening of the Milano Cortina Winter Olympics. 동계 올림픽? 이야. And Team Korea has sent 71 athletes to the games and is holding strong in 15th place right now. 오, 동계올림픽 보느라 잠 못 자는 사람 여기요. 스노보드부터 쇼트트랙까지 볼 경기가 얼마나 많은지 매일매일 도파민 잔치라니까요. 마카 앵커, 한 가지 질문이 있습니다. 뭐죠? 한국을 응원합니까? 호주를 응원합니까? 네, 지금까지 아이돌 한국어에 빨리 대답하세요, 빨리. Never slow down, never slow down. Touch it up, a poke town with the band. Pop, break the rules, get some. Pull off the bass, above the way. You know my taste, above the way. I'm ready, 도파민은 최고지. 한번 들면 강 straight no therapy. 제로 백박 차고 나와 get a Z. 우린 존재 자체로 인증 guarantee. 안 떨어져 gauge. Full 충전 max. Hardcore 여기 방식 no limit no give me go get it all day. Out of control. 다 미쳐가는 speakers going crazy. Out of control. You better blow, you better tighten up 몸을 적신 땀이 흐르게. Turn up the heat, breaking the beats and we on repeat. I can feel it go, flashing through my veins. 시동거려 막 활활 타오르게. I can feel it go, running through my veins. Buzzing on my neck, pumping adrenaline. I can feel it go, flashing through my veins. 시동거려 막 활활 타오르게. I can feel it go, running through my veins. Buzzing on my neck, pumping adrenaline. We pumping adrenaline. We pumping adrenaline. Why you tryna be alone? I know you want it. 조명 사이로 보이는 너의 눈빛. 감당할 수 없이 흔들리는 이성이 I get you nervous, get such a purpose. 가수 in my blood, I'm set to burn this track. 감각은 breaking out, the beat stir the 지구에 burn it further. 파고드는 감정을 주체할 수 없어, turbine the hit. High on the ride, show my soul, down shit box. I can feel it go, flashing through my veins. 시동거려 막 활활 타오르게. I can feel it go, running through my veins. Buzzing on my neck, pumping adrenaline. I can feel it go, flashing through my veins. 시동거려 막 활활 타오르게. I can feel it go, running through my veins. Buzzing on my neck, pumping adrenaline. Let's go! We pumping adrenaline. We pumping adrenaline.
둘, 셋, we go on and on! 안녕하세요. 아이돌 한국어의 DJ 마카야. DJ 나캠든입니다. 예. 첫 곡 80s 아드레날린 듣고 야. 왔고요. 제 인생의 금메달리스트이자 아드레날린이 넘치는 항공이들 만나볼까요? 네, 처음에 아위 엔디오님께서 Hey, Hey, what's up? What's up? What's up? 그리고 타리 호기님께서 캔디 막디 캔디 막디 캔디 막디 Let's go! Our favorite and lovely DJs. Thank you. Thank you. Thank you for that. 그리고 제니퍼 슈말르님께서 So excited to see my favorite DJs, Camden and Mukaya. Super hyped to be here. Let's go. With the fire emoji. Let's go. Okay. 그리고 Mary Glaze 2 says OMG. Hello everyone. Hello. 글래즈라고 써져서 글레이즈도는 먹고 싶네요. 갑자기. Glaze. 네. I love Glaze, baby. 네, 지금 소개할 분이 따로 있습니다. 네, 아이돌 한국어의 금메달 게스트가 아닐까 합니다. 왜죠? 2023년부터 지금까지 최다 출연한 게스트 기록을 갖고 있기 때문이죠. Up next, the record holder for the most number of guest appearances on Idol 한국어. Yasmin is in the house. Welcome back. 예. Yeah. Hello, Mini Mania. 스민입니다. 예, 미니 Yeah. 예즈민. 네, 오늘 시작부터 다들 파이팅이 넘치는데요. 다 이유가 있죠. Yes, time for today's K news. Well, actually, global news. The Milano Cortina Winter Olympics have officially kicked off in Italy. 네, 2월 12일 목요일 기준 한국은 은메달 하나, 동메달 하나로 15위를 기록 중입니다. Wow, yeah. Team Korea is currently in the 15th place with 1 silver and 1 bronze so far. 네, 이런 국제 스포츠 경기가 열리면 말이죠. 무조건 경기를 다 챙겨보는 사람이 있는 반면 메달 소식조차 모르는 사람들이 있더라고요. 네. 자, 그러면 뭐 두 분은 네. 어느 사람인가요? 다 챙겨보세요? 다 아니면 챙겨보진 않습니다. 다 챙겨보진 않아요? 저도요. 네. 저도 가끔 이제 가족이랑 같이 TV를 볼 때 네. 이제 채널을 돌리다가 올림픽이 나와요. 그러면 가끔 이제 흥미를 가지고 볼 때가 있는데 오. 요즘 어쨌든 저희가 숙소에 살다 보니까 그쵸. 가족이랑은 자주 있지 않잖아요. 네. 그래서 TV를 따로 보진 않는 것 같아요. 그러다 보니까 저절로 올림픽도 잘 안 보는 것 같고요. 네, 맞아요. 일단 저희 숙소에 TV가 없어요. 맞아요. 아하. 네, 그래서 사실 보고 싶어도 TV로는 못 보는데 그래도 핸드폰으로 조금씩 그쵸. 뭐 확인을 하고 있습니다. 네. 네. 와, 진짜 비슷하네요. 저도 똑같아요? 어렸을 때 가족이랑 뭐 이렇게 같이 모여서 네. 보긴 봤었는데 네. 한국 와서 솔직히 저도 TV를 잘 안 보게 되더라고요. 그래서 역시 미니미니 야스민이네요. 깜짝이야. 그래서 뭐 이제 네네네. SS로 뜨지 않는 이상 네. 뭐 딱히 이렇게 막 챙겨서 보진 않는 것 같아요. 나오는 것만 잘 보는 편이에요. 나와요. 찾아보진 않지만 그렇죠. 뜨면 본다. 맞아요. 되게 비슷한 것 같아요. 맞아요. 네. 네, 그러면 뭐 특히 뭐 좋아하는 스포츠 네네. 있으신가요? 뭐 플레이어로서 말고 보는 경우에서. 보는 경우로 저는 네. 축구 보는 거 좋아하긴 해요. 오. 수영 보는 것도 좋아요. 수영. 네, 수영도 재밌어요. 네. 오, 수영 어느 거 좋아하시나요? 수영 뭐 종목 중에서요? 네. 저 솔직히 그 4개 다 하는 거 있거든요. 그 이름이 뭐지? 그러니까 그걸 뭐라고 하죠? all stroke 아니 뭐 그 4개 다 하는 거. full stroke? 뭐 이름이 있습니다. 혼영? 혼영 맞는 것 같기도 해요. 그 처음이 프리스타일이죠. 네, 맞아. freestyle, butterfly. 백스트로크, 맞아. backstroke. 맞아. Backstroke. backstroke. 그리고 브레스트로크. 맞아. 이렇게 딱 맞아. 저도 어렸을 때 이거 했던 것 같아요. 오. 이 종목. 근데 4개 다 있으면 확실히 볼맛이 나긴 하겠다. 네, 맞아요. 야스민 씨는 뭐 보는 거 좋아하시나요? 보는 거 제가 직접 하지 않으면 네. 그걸 좋아해요. 약간 그거 뭐라 그래요? 어떤 거요? 약간 athletics 같은 거 이렇게 점핑하고 뭐 러닝도 있고 뭐 모래 있는데 막 육상이요? 뛰어서 맞아요. 육상. 보는 걸 그걸 멀리 뛰기 뭐 이런 거 맞아요. 트랙 이벤트. 막 높이 뛰기도 있고. 맞아요. 그런 거. 약간 도파민 느낄 수 있기 때문에 제가 직접 못 하니까. 약간 adrenaline 느낄 수 있네요. 그렇죠. adrenaline. Yeah. 저도 저 사실 보는 거 제가 농구를 하는 걸 좋아하는데 맞아요. 생각보다 보진 않는 것 같아요.
아, 근데 그래요? 제가 하나 보는 봤던 거? 게 있었는데 이때 도파민이 엄청 올랐었거든요. 뭐죠? 와우. 그 한국 윤성빈 선수 그 아이언맨 그거 트랙 했을 때 그 스토리가 되게 좋더라고요. 그래서 제가 그거를 보고 봅슬레이에 살짝 좀 매력을 느꼈습니다. 스켈레톤이요? 스켈레톤이요. 근데 그 영화 있어요. 봅슬레이 영화. 이 영화가 있는데 네. 제가 어렸을 때 봤어요. 근데 이게 they couldn't have like they didn't have enough money to compete. 그래서 직접 만들었어요. 우와. 스켈레톤인지 봅슬레이인지 그 기억이 잘 안 나는데 그 영화가. 잘 만들었다. 근데 그게 사실 되게 재밌었어요. 와우. 그러면 막 경기 응원할 때 스타일은 어떠십니까? 전 가족들이랑 있을 때 약간 우렁차게 응원합니다. 가자 말하면서 네? 꼭 다시 한번 가자. 가자. 축구 볼 때. 축구도 그렇고 그냥 어떤 거든 다 이제 저희 팀 응원하고 싶을 때 가자. 가자가 약간 키워드. 네. 오케이. 야스민 씨는 어떻게 응원하시나요? 저는 살짝 정개구리 스타일이거든요. 오. 그러니까 정개구리 스타일? 딱히 스포츠에 막 이렇게 막 열정 가지고 있진 않은데 아 진짜요? 가족이 응원하는 사람을 보고 반대 팀을 저는 이런 황당한 생각이 경우가. 없는데 가족분들이랑 싸우고 싶은 거예요. 그렇죠. 그런 맛으로 이제 응원하는 스타일이에요. 그럼 야스민 씨의 팀이 골을 넣으면 예 이러는데 팀은 다 야스민 씨 쳐다보고 있는 거예요. 이렇게. 맞아요. 딱 반대로. 신기하다. 그럼 소파에 이렇게 있으면 야스민 씨만 혼자 저쪽에 있는 그렇죠, 거네요. 그렇죠. 끝에. 혼자서. 그 중간에 와! 거리가 좀 멀고. 저기가 도대체 얼마나 넓은 걸까요? 저기는 집밥 먹고 야스민 씨는 배달 음식 시켜 먹고. 약간 이런 그런 느낌. 느낌이에요. 네. 엄청 굴러서 자는 거예요 이제. 오케이. 저도 케네 씨랑 비슷한 것 같아요. 저는 그래도 제일 응원했던 게 예전에 친구 집에 가서 한번 복싱 경기를 한번 봤는데 그때 막 음식 엄청 세팅해 놓고 엄청 재밌죠. 엄청 이게 확실히 좀 아드레날린이 폭발하더라고요. 맞아요. 약간 따라하게 돼요. 약간 무빙 따라하면서. 맞아요. 오늘 이거 밀고 있네요, 켄튼 씨. 이거요. 아드레날린. 예. 예. 네, 그러면 만약 응원하는 팀이 경기에서 지면 네. 리액션이 어떠신가요? 저는 지면. 바로 TV 끕니다. 네, 바로 치킨 시킵니다. 치시 맞아요. 티 끝이시 몰라요. 요즘 유명한 거잖아요. 지면 뭐다? 먹어야 된다. 티끝이시다. 티끝이시. 오케이. 네. 야스민 씨는요? 저는 뭐 그냥 상관없죠. 왜 굳이 화가 상관없어요. 넘기는 스타일. 네, 약간 그냥. 딱 그 순간이면 아쉽네. 그러니까 끝. 그렇게 하면 여기까지. 그렇게 오래 안 남을 것 같아요. 맞아요. 근데 저도 사실 응원하는 팀이 딱히 있진 않은 것 같아요. 저도 운동을 좋아하지만 막 팀을 막 응원한다 이런 것보다는 근데 맞아요. 네. 네, 사실 그냥 보는 게 재밌는 것 같아요. 근데 저도 맞아요. 비슷한데 열정적으로 만약 응원한 팀이 있었다면 그게 지면 저는 좀 치킨을 화가 시켜요. 날 것 같아요. 네. 화가 난다 뭐다? 치킨 시킨다랑 똑같은 거예요. 네. 근데 확실히 그 뭐라 해야 되지? 월드컵 때는 좀 약간 피가 끓는 것 같아요. 그쵸. 특히 막 뭐 호주 대 다른 나라 이렇게 하면 한국 대 다른 나라 이렇게 하면 진짜 그때 한국에서 어떻게요? 호주 대 한국이요? 네. 넘어갈게요. 저 질문 있어요. 네네네. 그럼 만약에 호주랑 한국이 하면 어떻게 할 거예요? 와, 호주 한국 하면 진짜 어렵다. 네. 야 응원해야죠. 네. 누구를요? 네? 제 자신을 응원해야 될 것 같아요. 할 수 있어 너는. 오케이. 네. 그러면 이게 지금 동계올림픽 시즌이잖아요. 네. 네. 한국도 지금 여러 종목에 출전을 했거든요. 자 그러면 내가 왠지 출전해보고 싶은 종목. 저는 short track. short? 이유 있으신가요? 그 short track 코너 돌 때 이거 아시죠? 오, 손 빼는 거. 네, 손 이렇게 뒷짐 네. 그게 멋있어서요. 와. 근데 진짜 멋있긴 하더라고요. 제가 요즘 뒷짐을 좀 잘 지고 있긴 하거든요. 이야. 요즘 뒷짐을 많이 지고 네, 계세요? 맞아요. 뒷짐을 좀 질 만한 이유가 있어요. 이유가 있구나. 네. 야스민 씨는 어떤 종목 출전하실 건가요? 저는 피겨 스케이팅으로 가겠습니다. 왜냐면 잘 어울리세요. 어렸을 때 제가 롤러 좀 탔었거든요. 스케이트 뭐 이렇게 탔었는데. 롤러 스케이트. 네. 요새 이제 다시 해서 좀 하고 있는데 네. 약간 아이스에다가 하는 거잖아요. 네. 그렇죠. 너무 멋있을 것 같아요. 춤이랑 같이 이렇게 해서 턴도 하고. 맞아요. 맞아요. 아드레날린. 아, Let's go.
근데 피겨 스케이팅이 진짜 어려운 스포츠더라고요. 맞아요. 진짜 엄청난 집중력과 그러니까요. 힘이 필요한데 저는 응원하겠습니다. 저는 개인적으로 스노우보드를 되게 좋아하는데 일단 뭐 스키장에 놀러 가면 항상 스노우보드 타고 멋있지. 네, 좀 멋있어요. 맞아요. 약간 스케이트보드랑 같은 네. 뭔가 느낌인데 스노우에서 하니까 되게 멋있더라고요. 그래서 네. 저는 스노우보드를 추천해 보도록 하겠습니다. 자, 그럼 이 반대로 이 종목 많은 진짜 피해야겠다. 저는 스키 점프. 스키 점프. 전 바로 떠오르는데요. 네. 오. 도대체 어떻게 하는 겁니까? 아, 그 점프, 진짜 그 높은 인정. 데에서 어떻게 진짜. 그렇게? 몇십 미터. 저 그리고 제가 최근에 영상을 봤거든요. 네. 그 뭐지? 레드 땡땡이랑 뭐 이렇게 아. 해가지고 네. 진짜 저희 최고 기록이에요. 제일 높은 데에서 스키장. 내려와서 이렇게 해서 점프한 거 있어요. 이야. 저 근데 진짜 그분은 사실 목숨에 걸릴 만한 그쵸, 그 그쵸. 정도로 되게 위험한 도전이었는데 그걸 성공하셨거든요. 와. 그걸 보면서 더 대단하다고 느꼈습니다. 와우. 진짜. 진짜 너무 스키 점프. 보기만 해도 무서워요. 네. 왜냐면 그분들이 약간 카메라 달고 보여주시잖아요. 맞아요, 맞아요. 야, 그거 보는데 내 손이 떨려. 오. 진짜로. 와, 네. 이거 어떻게 하는 건가? 두 분은 뭐 피하고 싶은 종목 있으세요? 저도 비슷하게 스키예요. 스키? 왜냐면 그냥 스키? 네. 아, 뭔가 한 번 다 봤는데 네. 다음 날 그냥 멍 계속 막 들어 있더라고요. 맞아. 제가 겁이 많아가지고 네. 그걸 하지도 못할 것 같고 또 점프랑 같이 이렇게 합치면은 더 솔직히 힘들죠. 야, 예, 너무 무섭죠. 너무 무서울 것 같아요. 저는 아까 야스민 씨가 하고 싶었던 피겨 스케이팅 아, 왜요? 피해야 될 것 같아요. 와, 저랑 춤 잘 추시잖아요. 근데 저랑 그 춤 스타일이 다른 것 같아요. 맞아요. 아, 여기는 약간 좀 네, 맞아요. 여기는 진짜 힙한 스타일. 완전 제가 최근에 한번 영상을 봤거든요. 피겨 스케이팅 최근에 신기록이 났나 뭐 한번 봤어요. 네. 근데 이게 너무나도 완벽한 정교한 움직임을 이렇게 하시는데 감정이입도 완전 하시고 맞아요. 아유, 그거 보기만 해도 와, 대단하다라고 생각이 했거든요. 그래서 저는 엄두를 못 낼 것 같아요. 네, 그게 진짜 너무나도 많은 리스펙트합니다. 와우. 진짜 근데 어떤 선수든 다치지 말고 인생 최고의 경기를 이번에 펼치길 바랍니다. 예. 네. 자, 근데 제가 보기에 한국이 유독 국가 대항전에 관심이 높은 것 같아요. 이제 호주, 이집트는 되게 분위기가 좋잖아요. 맞아요. 저희 미국도 그렇거든요. 네. 그래서 넘어갑시다. 네. 네, 근데 제가 가장 중요한 질문 안 했어요, 마카 씨. 네, 뭐죠? 아니, 대한민국 대 호주 어디 응원하십니까? 대한민국 대 호주요? 네네네네네. 저는 피할 수 없어요. 저는 네, 이거 이제 마지막으로 제가 드리는 거예요. 오케이. 저는 이제는 피할 수 없어요. 그 경기를 응원합니다. 네, 그 경기 자체를 응원하고 사실 저는 뭐 일단 반반이잖아요. 네. 그래서 반반 뭐 양념 반 후라이드 반이다 오케이, 보니까 오케이. Yeah. 어느 쪽이 골을 넣든 저는 응원을 합니다. 진짜 좋아요, 인정합니다. 좋아요. 왜냐면 둘 다 너무 행복해요. 오. 네, 뭐 한국이 골을 넣었어. 이야, 한국 대박. 호주가 골을 넣었어. Let's go Australia. 이게 언어만 바뀌어요. 그러자. 언어만 바뀌어. 네, 그런 느낌. 네, 저도 비슷해요. 네. 네, 좋습니다. 승부의 세계는 뭐 참 아름다운 것 같아요. 네, 맞습니다. 네, 그래서 오늘 메시지 이벤트의 주제는 승부욕으로 해볼까 합니다. 나의 못 말리는 승부욕 에피소드부터 승부욕이 이뤄낸 성과 아니면 승부욕 제로의 나를 제보해 주세요. Today's message event theme is 승부욕, which is competitive spirit. Share an episode where your competitive drive, whether super strong or totally weak, got you into something memorable. 메시지는 단문 50원, 장문 100원, 샵 1045문자나 반대 앱으로 참여할 수 있습니다. 우리 함께 재미있는 이야기 나눠요. 좋습니다. 노래 듣고 올게요. Identity, All I Need. All I need 원해 들에 갇힌 모습 no more All I need 원해 우린 같이 가지죠 no You shine every time 눈부신 태양의 sign 부족해 난 24 보여줘 네 안에 so They just say but I don't care My life is on fire 이제 나를 태워줘 Now I'm ready to fly fly I just want to know You made me 사색해 You never lie I ain't gonna my mouth 위서 난리해 We can throw it all alright 가보자 move up Tell me you just want another one Together we can make it no one Try all night Try every day every time Try Holla you just want
shot over 밤에도 I can draw my life 난 겁이 없어 many promise make me iconic 다들 말해 not enough 해내야 하지 더 계속해 my way 아까워 잠이 더 넘어져도 우린 포기는 없어 Now make me fall 날 따라 run it up 눈을 뜨게 되면 tell me like forever I'm just like every night 다른 날 내게 데려와줘 Yes we are on it 너와 함께라면 You and me 어디든지 Together we can make it no I drive alright drive every day every night drive You know why you just want another one Together we can make it no I All I need 원해 쓰레같이 모습 no more All I need 원해 우린 같이 가지죠 no All I need 원해 쓰레같이 모습 no more All I need 원해 우린 같이 가지죠 no 네, 2월 둘째 주 K-팝 최신곡을 들어봤고요. 지금 한국은 어떤 것이 최신의 이야기거리일까요? 확인해 보시죠. 지금은 한국은 지금 지금 한국은 Now in Korea is a game where you guess the top search terms that were hot over the last week. It is based on real data from Korean search portals. Yeah, in our intro today, we talked about the Winter Olympics. I'm not quite sure if today's answer is related to the Olympics or not, but anyways, don't forget that the answer is in Korean. 네, 퀴즈 풀 시간이 돌아왔습니다. Yeah. 지금은 한국은 이게 아니라 지금 한국은 Yeah. 네, 지난 일주일 동안 한국의 인기 검색어를 맞히는 게임입니다. 수민님이 항공이들을 위해 20곡의 방식으로 정답을 유추합니다. 네, 정답은 당연히 한국어고요. 오프닝의 주제와 관련이 있을지 없을지는 알 수 없습니다. 솔직히 말씀드리면 관련이 없어요. 원래 있었는데 그냥 없어요. 네. 원래 네. 그냥 없어요. 네, 진짜. 네. 저희가 오케이. 진짜 당당하게 말씀드릴 수 있습니다. 하지만 은근한 연결고리가 있다는 건 염두해 주시고요. 정답을 아시는 분은 단문 50원, 장문 100원, 샵 1045 문자나 반디의 메시지로 남겨주시길 바랍니다. 선물로 화장품 그리고 스페셜 선물 준비했고요. 초성 힌트 드리면서 시작할게요. Let's get started with a hint. The first letter of the answer is 디귿입니다. 음악 디귿. 주세요. Okay, let's go. 몇 글자예요? How many 세 syllables? 글자입니다. 세 글자. 세 글자. 네, 세 글자. 1, 2, 3. 오케이, 물건이에요? 아니면 살아있는 거예요? Is it something alive or is it an object? It is not alive. Yeah, it's not. Not alive. Not alive. 살아있지 않아요. 살아있지 않아. 오케이. 마지막. 사이즈가 어떻게 되죠? 사이즈는 자기가 고를 수 있습니다. 맞아요. 자기가 그냥 뭐 이건 뭐 there is no limit. 내 기호에 따라 No limit. 소리가 나나요? Does it 엄청나요. have a sound? 엄청나요. 사람마다 달라요 또. 맞아. 맞아요. 그러네. 사람마다 다르다고요? 그거다. 네. 그러면 모든 사람들이 그걸 가지고 있다는 거예요? 네, 당연하죠. 한국에는 뭐 거의 다 갖고 있을 것 같아요. 오케이. 그렇다면 색깔 있나요? Does it have a color? Yes. Yes. You probably like it. But 색깔 can be different. It's random 그냥 랜덤 다 달라요 색깔. 그렇기도 하죠. 오케이. 어디서 볼 수 있는 거예요? 볼 수 있어요. Can you see that thing? 그러면 마트에 가면 볼 수 있어요. 마트도 그렇고 뭐 마트? 학교도 그렇고 뭐 편의점? 편의점부터 직장에서도 볼 수 있고요. 아, 그리고 그 뭐지 운동할 때도 볼 수 있고요. 네. 언제 쓰는 거예요? When do you use that thing? 언제든지. 저 뭐 보통 제 생각에 약간 식단 할 때 좀 쓰는 것 같아요. 식당 할 때요? 식당? 네, 식단.
아, When you're on a 식단할 diet. 때. 다이어트 할 때. 다이어트 할 때 좀 쓰는 것 같아요. 자, 감이 한번 다이어트 할 때 쓴다고요? 다이어트 할 때 아니면 뭐 배고플 때. 두 번째 글자가 뭐예요? 네? 안 돼요, 안 돼요. 이런 그런 질문 황당한- 없습니다. 그런 질문 안 돼. 오케이, 식단할 때 쓰고. 그러면 어떨 때 제일 필요해요? 진짜 딱 한 상황만 고른다면 When do you need it the most? 배고파. 배고플 때. When you're hungry. 오케이. 자, 왜 아무 생각 안 나지? 나이스네요. 네. 배고플 때? 오늘 조금 헷갈리신 것 같은데. 네, 저희 입장에서는 좀 쉽네요. 네, 오늘 저희는 다 정직히 답했기 오늘은 때문에. 정말 힌트를 잘 드렸습니다. 네. 오늘은. 네. 자, 그럼 먼저 항공인들의 메시지를 확인해 봅시다. 맞췄을지 궁금하네요. 오케이. 네, 00609님께서 두쫑쿠 아닙니다. 두쫑쿠 아닙니다. 두쫑크 이제 뭐 저희 두쫑크가 된 것 같아요, 저희가. 네. 두쫑쿠가 라디오에서 엄청 멘션이 많네요. 이제. 네. 자, 시에 0330님께서 두빈이 아. 크크크크라고 했는데 두빈이는 he's alive. 예. 두빈이는 살아 있어요. 맞아요. 근데 배고플 때 두빈이 꼭 필요하지 않아요. 네. 김지혜님께서 동메달. 오, 동메달. 오늘 인트로랑 되게 연관이 있긴 한데. 동메달 뭔가 배고플 때 먹을 수 없잖아요. 비슷하기도 하네요. 아, 동메달. 갬든 씨 아, 진짜로. 기준에서 먹을 수도 있겠네요. 그쵸? 그냥 이게 사실 먹는 것보다도 동메달 뭔가 비슷해요 저는. 에? 생김이 비슷하다고요? 뭔지 아시죠? 약간 그 말? 네. 근데 이거 동메달 이거 뭐 팔아서 맛있는 거를 또 먹을 수도 있죠. 그렇죠. 네. 일단 여기까지 자, 하겠습니다. 자. 아 근데 퀴즈를 너무 열심히 들었더니 갑자기 배가 고픈데요. 아니 저도 진짜 너무 네, 맞아요. 배고파요. 네 맞아요. 그렇게까지만 하시고요. 네. 나 너무 네. 배고파서 오늘 뭐 시켜 먹을까 하는데 나중에 뭐 도시락이나 시켜 먹거나 네 뭐라도 먹읍시다. 뭐라고요? 아닙니다. 노래 듣고 올까요? 제목을 잘 들어보세요. Listen carefully to the title of the song. 네, 자하르 비프스의 곡입니다. City Rock. 한국말로 하면 도시 락? 이어서 마마무 뉴욕 듣고 올게요. Let's get it. 이 밤 잠들 수 없는 이유 있어. 별빛도 잠도 지금. Hello. 남들과 다른 시간대 산다면 Let's hang out.
7 받음에 Grammy 내 맘대로 할 거야 나만 믿고 따라와 Are you ready to fly? What's up New York 상상해 오늘 밤 브로드웨이에서 한잔해 Hashtag New York 사랑해 해 뜨기 전까지 전화해도 돼 늦었지만 I'm for you 멈추지 마 what you do Oh baby 두 눈을 뗄 수 없는 이유 있어 달빛도 가까워져 Hello 센치한 감정 소모 필요 없어 Hey speed up Think about you yeah. Just ride right to the engine 젊음의 패기 올라타 비행기 하고 싶은 대로 해넌 이미 베테랑 24 day and night What's up New York 상상해 오늘 밤 브로드웨이에서 한잔해 Hashtag New York 사랑해 해 뜨기 전까지 전화해도 돼 늦었지만 I'm for you 멈추지 마 what you do Oh baby 거짓말 같은 이야기 반은 어때 졸린 눈을 뜨고 짧은 밤 긴 하루도 이제 끝나가지만 아직도 난 맘만 액션 모두 잠든 새벽 난 이 도시의 액터 Making the film match ever 트인 내 숨통만 살며만 번호 중독돼 어서 소리쳐 What's up New York 상상해 오늘 밤 브로드웨이에서 한잔해 솔직히 가고 싶어 New York 사랑해 태구해 해 뜨기 전까지 전화해도 돼 늦었지만 I'm for you 멈추지 마 what you do Oh baby 여러분은 치킨 마요 도시락이 좋은 DJ 마카야와 갈비 마요 도시락이 좋은 DJ 나킴든 그리고 그리고 점점 퀴즈에 약해져가는 게스트 야스민이 함께하는 아이돌 한국어를 듣고 계십니다. 네, 마마무 뉴욕 그리고 자르 빕스 시티 록 듣고 왔습니다. 한국말로 하면 도시 록이죠. 그렇다고요. 네. 앞서 퀴즈 드렸습니다. 정답을 아시는 분은 단문 50원, 장문 100원, 샵 1045 문자나 반디 메시지로 남겨주세요. 추첨을 통해 화장품 그리고 스페셜 선물 드립니다. 그러면 발표할까요? 정답은 바로 두두두두둥 도시락입니다. 도시락. Yeah. Today's Korean answer is 도시락, lunchbox. It means food packed in a small container to eat a meal outside or that container itself. It's similar to the English packed lunch or lunchbox. 네, 도시락이 검색어에 오른 이유는 동계 올림픽 선수단의 도시락이 화제가 되었기 때문이라고 합니다. 도시락 shot up the search charts as Team Korea's lunchboxes at the Milano Cortina Winter Olympics went viral. 어때요? 오프닝과 오늘의 정답 너무너무 연관이 있지 않습니까? 정말 연관이 일도 없네요. 오늘은 있는데? 오늘 엄청 있는데? 이렇게 좀 연결하면 좀 있는데. 사실상 좀 어렵죠. 그렇죠. 그러니까요. 네, 저는 그래요. 운동적으로만 생각했는데. 그러니까 요즘 퀴즈 실력이 많이 안 좋아졌어요. 떨어지긴 했어요. 그러게요. 네. 초반에는 했어요. 다 맞춰서 그러니까 초반에 조금 무서웠거든요. 네. 그러니까요. 처음에 약간 늑대였다가 이제 약간 순한 양이 되는 느낌이에요. 그런 느낌이네요. 그럼 그러니까. 다음에 저희가 조금 더 쉬운 거 한번 내드릴까요? 그러니까요. 이제는 제가 좀 부탁드릴게요. 굳이 이제는 장난 안 쳐도 될 것 같아요. 뭐 그러면 방금 말한 걸로 보면 오늘 정답은 전혀 끝까지 아예 몰랐어요. 몰랐어요. 정말 아예 감이 안 잡혀가지고 오늘도 깔끔하게 패배. 좋네요. 아 도시락 패배. 도시락이 승리했군요. 자 그러면 도시락 발음
어떠신가요? 도시락 괜찮은 것 같아요. 꽤 괜찮죠. 네. 일단 도시는 되게 괜찮은 것 같아요. 맞아요. 도시. 왜냐면 도레미파솔라시도가 영어로도 똑같잖아요. 도레미파솔라시도. 아하. 티도긴 하지만 근데 되게 쉬운 것 같고 뭐 락은 영어도 락이 있잖아요. 맞아요. 살짝 뭐 영어 단어들이랑 비슷한 게 있어서 발음 꽤 괜찮은 것 같아요. 자 그러면 도시락이 들어간 도시락. 문장을 하나씩 만들어 볼까요? 네, 제가 하겠습니다. My mom packed lunch for me every morning. 우리 엄마가 아침마다 도시락을 싸줬다. 오, 네. 저 가보겠습니다. 엄마가 도시락을 싸줬다 했는데 학교관이 없었다. My mom said she packed me lunch for school, but when I checked, there was nothing there. 오케이. 그럼 제가 갈게요. 도시락에 맛있는 샌드위치가 들어가 있네요. There is a delicious sandwich in my lunchbox. Yummy. 예. Yummy, yummy. 네, 특히 여행 갈 때 자주 쓰이는 단어 도시락 기대해 주시고요. 한번 토크 나눠보도록 하겠습니다. Let's go. 호주, 이집트에 도시락이 따로 있나요? 진짜 달라요. 오 진짜요? 저는 한국 와서 도시락이라는 단어 들었을 때 네. 문화 충격이었어요. 오. 왜냐면 제가 생각했던 도시락은 약간 이집트에서 도시락이라고 하면 진짜 런치박스 그 안에 과일, 빵 같은 것만 이제 들어가야 있다고 생각을 하고 있었는데 네. 한국 도시락은 살짝 다르잖아요. 한국 네. 도시락은 그 가능성이 무제한이에요. 그러니까요. 네. 그래서 살짝 이건 다른 개념 도시락이구나라고 느껴졌죠. 네. 근데 저는 도시락이 진짜 너무 좋은 거라고 생각해요. 맞아요. 왜냐면 정말 한국이 되게 fast-paced living이잖아요. 엄청 빨리빨리 스타일인데 맞아요. 도시락이 그 생활에 진짜 최적화된 게 아닐까. 아무래도 싶어요. 마카현 씨 먹는 거 좋아하니까. 아, 맞아요. 안 좋아할 수가 없죠. 야미. 편의점에서도 쉽게 구매할 수 있는 도시락. 맞아요. 근데 맞아요. 호주는 도시락 개념이 이렇게 막 살 수 없어요. 사실 도시락을 사도 호주 게 아니라 뭐 Korean style 도시락, or Japanese style 도시락, 뭐 이런 But you 이렇게 have 있는데. like lunchbox. Yeah. 근데 도시락 ridiculous 통은 있죠. 네. 그쵸. 비슷하네요. 런치박스. 네, 맞아요. 런치- 미국도 비슷해요. 맞아요. 저희는 뭐 딱히 한국처럼 이렇게 도시락을 스타일대로 판매는 안 하는 것 같아요. 네. 그런데 진짜 한국 짱이다. 네. 그쵸. 그러면 각자 기억 속에 최고의 도시락이 있나요? 전 바로 있습니다. 뭔가요? 뭐예요? 저는 저희 엄마가 중학교 때 사줬던 어. 스팸 김치볶음밥을 너무 많이. 와우. 나 진짜 캔느 씨 김치볶음밥 진짜 좋아하잖아요. 맞아요. 근데 스팸 김치볶음밥 진짜 좋아하거든요. 우와. 근데 제가 사실 학교를 갔는데 등교를 했는데 네. 그거밖에 생각이 안 났어요. 대박. 그래서 빨리 수업 듣고 우리 네. 스팸 햄 김치볶음밥을 햄 김치볶음밥 네. 맛있게 먹었던 기억이 있습니다. 네. 혹시 뭐 기억에 남는 거 있으신가요? 저는 보통 아까 말씀드렸던 것처럼 이집트식 도시락이라는 게 과일이랑 빵. 내가 좋아하는 샌드위치 정도는 이제 들어가 있는 도시락이기 때문에 네. 저희 엄마가 해줬던 그게 있어요. 뭐죠? Melted cheese. 오. 샌드위치. 치즈 토스티? Yeah. 오 마이 굿네스. 나 오늘 That was 먹어야겠다. my favorite. 진짜 이게 제일 좋아했고 그리고 그리고 아, 그 초코 초콜릿 잼? 스프레드 네, 있잖아요. 네네네네네. 누구야? 누구야? 스프레드. 초코 스프레드 네. 그런 것도 정말 좋아했어요. 이야, 거기다가 이제 맛있지. 바나나 올려가지고 이렇게 하면은 뭔지 오케이, 알죠? I know. Yeah. 그 와플에 먹어도 맛있는 그거. 야야야야야야. 오케이, 저도 인생 도시락이 있는데 이거는 뭐 딱히 막 맛있어서 그런 건 아닌데 그냥 제 인생에서 제일 기억에 남는 도시락이에요. 왜냐면 제가 한국에서 고등학교를 졸업했잖아요. 알죠. 그래서 한국에서 제가 수능을 봤는데 알죠. 저희 멤버 형들이 도시락을 싸줬습니다. 그것도 자 네. 대박. 진짜요? 네. 멤버들이 싸주고 또 멤버 어머님도 싸주셨는데 제가 진짜 웃긴 게 그 맛있었어요? 근데 뭐 메뉴 뭐였는지 물어봐도 돼요? 메뉴 궁금해요. 치즈 퀘사디야. 맞아요. 우와. 근데 음식 중간에 초코 과자를 넣어가지고 아니, 무슨 주먹밥이었나? 아니 뭐야 지금 주먹밥 유부초밥 안에 얘가 진짜 좋아하는 초코 그 버섯 네. 모양의 그 과자가 그게 있어요. 있어요. 알아요.
맞아요. 근데 그거를 넣었거든요. 왜냐면 얘가 근데 좋지 아니, 않아요? 원래 마카야는 맞아요. 원래 과자랑 맞아요. 밥이랑 맞아요. 이렇게 좋아하잖아요. 그게 맞아요. 응. 저도 마카야가 과자랑 밥 섞어 먹는 거 좋아하잖아요. 센스 그래서 있겠네요. 이것도 잘 먹을 것 같은데 했고 사실 괜찮았어요. 저희가 이게 수능 보려면 되게 일찍 시작하잖아요. 맞아요. 그래서 네네네. 저희도 엄청 일찍 일어났거든요. 네. 그래서 다들 정신이 막 정신이 맞아, 없었어. 맞아. 그러다 보니까 오케이 한번 요것도 해볼까? 그래서 유부초 안에 과자를 넣었습니다. 맞아요. 대박. 근데 여기서 더 웃긴 어땠어요? 썰이 있어요. 네. 일단 맛있게 먹었고요. 오. 사실 제가 하나 종목을 안 보는 시험이 있었어요. 근데 네. 그러면 안 보는 애들끼리 다른 방에 가서 잠깐 앉아 있는 시간이 있어요. 선생님 앞에 계시고 네. 이렇게 딱 앉아 있는데 저는 그게 점심 시간인 줄 알았어요. 그래서 저 혼자 그때 딱 제가 구석에 앉았거든요. 그래도 네. 수능 볼 때는 핸드폰 없고 뭐 스마트워치 없고 그렇죠. 저는 그때 다 모르는 친구들이어서 혼자 이렇게 어. 구석에 앉아 있었는데 제가 도시락을 뺐어요. 도시락 빼서 이렇게 먹기 시작했는데 아무도 안 먹는 거예요. 오. 그래서 이 친구들 긴장 진짜 많이 했나 보다. 이 친구들 진짜 긴장 많이 해서 밥도 안 먹고 어떡하냐. 나중에 배고플 텐데. 근데 제가 뜯어서 이렇게 먹고 냄새가 또 퍼지잖아요. 네. 어떡해요? 그래서 먹고 있는데 다 저를 쳐다보는 거예요. 그래서 얘들 설마 안 챙겨왔나? 좀 줘야 되나? 이거 나눠주지. 네, 그래서 선생님도 아니요, 선생님도 저를 보시고 아무 말 안 하셔서 그냥 다 안 먹는가 보구나 해서 딱 종이 울렸어요. 그래서 오케이 이제 남은 거 싸고 나 집 가서 먹어야겠다 했는데 딩동댕 점심 시간입니다. 해가지고 내가 거기서 나 방금 점심 먹었는데 해가지고 그때부터 다 점심을 빼더라고요. 그래서 저는 혼자서 와. 바보같이 밥을 진짜 먹었던 귀여운 거였어요. 에피소드예요. 네, 그래서 저는 와. 이게 너무 기억에 남아서 이게 진짜 인생 도시락인 것 같아요. 그러면 이렇게 맛있는 음식도 있었는데 그럼 네. 반대로 진짜 싫은 도시락 반찬 있으세요? 반찬. 저 콩자반이요. 콩자반? 콩자반 맛있는데. 많이 드세요. 제가 대신 먹어드릴게요. 네, 다행이네, 다행이네. 네. 좀 콩을 안 좋아해서. 저 안 좋아하는 거 약간 나물. 나물. 나물 좋아하는데? 바꾸면 되겠네. 야스민 씨는요? 네. 저는 어렸을 때 지금 뭐 이제 veggies 잘 먹긴 하는데 네. 어렸을 때 잘 못 먹었어요. 그래서 엄마가 veggies. 엄마가 이제 뭐 야채, 채소, 채소. 이렇게 넣어주시면은 거의 맨날 친구랑 바꿨어요. 바꾸는 게 바꿔서 제일 좋아요. 몰래. 네. 나 이거 있는데. 너 하나 줘. 이거 하나 이렇게 거래하자 막 하면서. 알죠. 그러면 우엉도 저 별로. 약간. 우왕. 좋아요? 저도 별로. 오케이. 굳이 먹고 싶진 않아요. 먹을 수는 있어요. 근데 나도 사실. 먹을 수는 있어. 뭐 굳이. 네. 자, 아무튼 도시락 이야기 한번 해봤고요. 정답을 맞힌 자랑스러운 항공이들 금메달은 못 드리지만 우리 선물 챙겨드리도록 하겠습니다. 네, 근데 오늘 정답자 발표는 말이죠. 도시락 몰래 먹기로 해볼까 합니다. 네? 오. 그게 뭐예요? EBS 감독님 이야기를 들어보니 학교 다닐 때 도시락 반찬을 몰래 꺼내 먹는 게 필수였대요. 그래서 저희 중 한 명이 도시락을 소리를 내지 않고 먹고 한 명은 정답자 발표를 하다 먹는 소리가 들리면 뿅망치를 때리겠습니다. 오. 웃는 소리도 안 되고 숨소리도 내면 안 됩니다. 오케이. 그렇다면 도시락 반찬은 뭐죠? 기승전 김. 아이돌 한국어는 무조건 김이에요. 아하. 그럼 저희 둘 중에 김을 누가 먹나요? 가위바위보로 정하시죠. 오케이. 절대적인 가위바위보. 오케이. 한번 가보겠습니다. Let's get it. 오케이. 안 내면 진 거 가위바위보. 둘 다 목냈어요. 둘 다 목냈어요. 목 내세요. 오케이, 그러면 가위바위보 때 자기가 하는 거. 들리니까. 오케이. 안 내면 진 거 가위바위보. 둘 다 찌랬어요. 오케이. 말해야지 맞다. 오케이. 자, 이제 저 완벽히 파악했습니다. 저 여기서 찌낼게요. 안 내면 진 거 가위바위보. 나 우리 마카를 믿고 있다고. 왜 날 믿었지? 캠는 씨가 묵을 내고 제가 찌를 내어 제가 졌습니다. 네. 그래서 가위바위보를 이긴 제가 당첨자 발표를 하겠습니다. 잠시만. 저 김 먹고 싶어서 제가 하겠습니다. 제가 김을 먹도록 하겠습니다. 네. 예스. 아하, 오케이. 그러면 캠든님 뭐 드시는 네. 걸로 하신 네. 거죠? 네. Okay, from now on, Camden says he will eat the seaweed in the lunchbox 오케이. without making a sound. 오케이. 주시죠. 예스, 김.
도시락 안에 네. 여기 있습니다. 이거를 소리를 내지 말라고요? 네, 소리 내지 말고 제가 발표할 동안 먹으면 됩니다. Let's 뭐야, go. 노래가 뭐야? 네, 당첨자 발표하겠습니다. 4649님. 네, 4649님께서 도시락이라고 보내주셨네요. 선물로 화장품 보내드립니다. 축하드려요. 네. 네, 이어지는 당첨자는 7894님. 정답 도시락이라고 보내주셨네요. 감사의 의미로 저희의 사인이 담긴 도시락통 보내드리겠습니다. 우후, congratulations. 당첨되신 두 분은 좀 가까이 와야죠. 홈페이지에 선물 받으실 주소 꼭 남겨주세요. 그럼 모두 축하해요! 야, 김. 이 정도면 뭐 솔직히 네. 매주 김 코너가 있네요. 그러니까요. 다음 그러게요. 주에는 밥을 싸와야겠어요, 그냥. 진짜로. 그러니까요. 밥을 싸워서 김은 어차피 있을 거니까. 그렇죠. 네, 지금 한국은 퀴즈 마치겠습니다만 아직 메시지 이벤트가 남았다는 사실. 네, 여러분의 승부욕을 들려주세요. 넘치는 승부욕으로 승리를 했던 에피소드 아니면 승부욕이 없어 평온한 성격의 소유자 등등 다양한 메시지를 기다립니다. 단문 50원, 장문 100원, 샵 1045 문자나 반디의 메시지로 참여해 주시고요. Yeah, Global 항공이들, have you ever gotten way too heated while watching the Olympics? Tell us about your competitive spirits. We also welcome stories about those who don't have any competitive spirit. 네, 메시지 받는 동안 노래 듣고 올까요? Extraordinary Heroes, Lost and Found 듣고 오겠습니다. 막연히 나 오늘도 널 기다려 가만히 시계만 바라보면서 당연히 제 주인을 기다리듯이 멍하니 Fool me 어리석게 믿은 그말 Love Keep falling 기대하게 되더없이 여지없이 이젠 지쳤어 Just throw me away 이 기다림을 끝낼 수 있도록 한 줄기 힘만 더 가질 수 없게 내던져줘 확실히 Like a lost and found 자꾸만 누군가 찾아가서 너는 더 익숙해져 버린 끝없이 또 반복되는 기다림 이제 솔직히 말해주겠니 부디 그 어딘가를 향해 from lost and found 넌 지금 나의 빛을 모르는 걸까 아니면 네 하루엔 늘 없던 걸까 고노한 질문에 혼자서 특별히 넌 가져 부질없이 이젠 지쳤어 Just throw me away 이 기다림을 끝낼 수 있도록 또 헛된 이말 따윈 갖지 않게 짓밟아줘 반드시 Like a lost and found 자꾸만 누군가 찾아가서 꺼내 더 익숙해져 버린 끝없이 또 반복되는 기다림 이제 솔직히 말해주겠니 부디 그 어딘가 널 향해 from lost and found 혹시라는 말 다시 해봐도 될까 돌아올 것만 같아 어서 날 찾아줘 제발 now I'm lost but never found 사실 난 괜찮아 이대로 끝나지 않는다면 괴로운 기다림 온전히 날 잠식해둔 저 은이 다시 사랑해
네, 이야기를 나누다 보니 벌써 마칠 시간이 왔습니다가 아니구나. 아니 근데 진짜 승부욕이 넘치는 메시지를 읽고 싶잖아. 아니 근데 진짜 we're going to read messages from our 항공이들. Feel free to tell us anything. 네, 메시지 한번 읽어보겠습니다. 네. 자, 슬루피지23님께서 아니 근데 진짜 I wanted to win sports game, table tennis, so I stayed up until 6 a.m. till I beat the final boss. final boss. 맞죠? 와우. 새벽 6시까지 와우. 이게 뭐 탁구 게임을 했대요. 네. 보스 이기려고. 새벽 6시까지 한 거면 와, 승부욕 장난 아니네요. 승부욕이 이 정도면 야, respect. I hope you beat the boss. 근데 뭔가 전날 저 게임을 하고 다시는 안 했을 것 같아요. 뭔지 알아. 뭔지 알아. 저렇게까지 오래 하면. 네, 다음 거 읽어보겠습니다. Abigail Taylor 2006 says, 아니 근데 진짜 This one time I was racing my younger siblings and their friends down a sidewalk. But I was in slippers. No. So I tripped and scraped my knees so bad. It was so embarrassing. Never racing again. Oh my goodness. I hope you're okay. 이분은 동생들이랑 친구들이랑 레이싱 뛰고 달리기를 하고 있었는데요. 슬리퍼를 신은 바람에 넘어져서 무릎이 까졌대요. 그래서 너무 부끄러워서 다시는 안 한다고 하셨어요. 그래도 안 다쳤으면 좋겠네요. 아프지 마요. 맞아요. 다음 거는 8274님. 아니 근데 진짜 별로 승부욕이 있는 지구인이 아니네요. 흐르는 물처럼 사는 인생인 듯. 지금 자기 자신을 지구인이라고 칭하신 거죠? 네. 네. 아하. 야, 맞아요. 전 처음 봐요. 약간 지구인이라고. 자기 자신을 지구인이라고 말하는 게 되게 재밌으신 분인 것 같다. 맞아요. 한번 친해져 봐요. 재밌으신 분이라고. 네. 동감하세요, 근데? 승부욕 있으시잖아요, 근데. 맞아요. 저도 있죠. 승부욕 많아요. 네. 저는 제가 좋아하는 분야의 승부욕이 되게 넘쳐요. 어떤 분야에서 제일 이제 제가 잘한다고 생각하는 것들, 뭐 이제 예를 들어서 말하는 거, 언어하는 거, 그쪽에서 이제 승부 있는 편이긴 하죠. 내가 좀 자신 있는 말싸움을 거. 안 지는구나. 말싸움. 절대 안 줘요. 진짜 논리로. 예. 좋습니다. 자, 우리 수님이 작가님, 말은 잘해도 잠시만요. 네. 여기 저희 작가님, 네. 우리 수미님 퀴즈만 못 푼다고 동의합니다. 해주시는데 네, 동의해요. 그래서 제가 매주 이렇게 승부욕 올라온 오케이. 상태에서 오거든요. 오케이, 좋아요. 화가 나셨네요. 네. 그러게요. 네, 아무튼 다음 사연 읽어보도록 하겠습니다. 7894님께서 아니 근데 진짜 전 친구랑 중학교 때 영어 점수로 내기했다가 너무 이기고 싶어서 열심히 공부했더니 100점 맞았어요. 오, 이야, 예. 100점. 맨날 내기하세요. 대박. 이걸 이거 진짜 그만큼 똑똑하다는 거예요. 그러니까요. 왜냐면 이게 열심히 하면 100점 맞으니까 와, 축하드립니다. 와우. 네, 남화림님께서 아니 근데 진짜 승부욕은 가위바위보죠. 하필 오늘 제가 가위바위보 졌을 때 이렇게 말해주시면 저는 좀 저 진짜 웃긴 게 저는 가위바위보 하면 묵밖에 안 내요. 아 진짜요? 아니, 무조건 일단 제가 지금까지 가위바위보 한 걸 모두 기록은 안 했지만 첫 번째 낼 때는 무조건 묵이었어요. 저. 오케이 근데 이걸 근데 3년 동안 아니 이거를 진짜 3년 동안 그랬어요. 3년. 네. 그러면 다음에 찐해야지 너 앞에서. 그럼 안 되는데. 이제 헷갈리기 시작했죠? 이게 오케이 예. 좋습니다. 좋아요. 이제 진짜 이야기를 나누다 보니까 벌써 마칠 시간이 왔는데요. 오늘 참 재밌었던 하루였던 것 같아요. 그러니까요. 오늘도 김이 빠지지 않는 아이돌 한국어. 와우, 예. 좋은 표현이네요. 퀴즈를 못 맞추신 야스민. 퍼펙트하네요. 감은 빠졌지만 네. 김은 있었다. 그쵸. 네. 라임 그러네, 어땠어요? 김이 있었네요. 라임 어땠어요? 막하게 김? 진짜. I You got like it, that, you got I like it, that. you got it. I got Okay. it. No gun, but we got a game at 아이돌 한국어 radio thing. Hey. Adrenaline. 오늘도 함께 해주신 항공이들 감사드리고요. 네. 앰퍼센드1 I'm Down과 함께 인사드리겠습니다. 네, 그럼 항공이들아 잘 먹고 잘 살자. 안녕. 내 같으면 모두 다 주목 I'm a king and you don't wanna play me I'm fading
class like us. They never had sound like us. Yeah, baby, that's too tough. Yeah. 나들 따라 외쳐 We rock it down like that 이제 시작의 drama I'm down, I'm down, oh I'm down 나를 따라 보셔 Your system and make it bang 네 맘대로 달려 I'm down, I'm down, oh I'm down Turn it up again, turn it up again loud Cause I'm down, I'm down 자신 있게 덤벼 Toxic the way we smash 뭐가 문제 됐어 I'm down, I'm down, oh I'm down I'm down, I'm down I'm ready for the fight, you can feel it. You cannot keep us down in the building. 거운 속내 나 지우고 봐나 인정을 할 수밖에 없지 너와 난 달라. I really don't give a care. 네가 정한 길을 가면 되지 Don't give a care. I know I'm gonna work this out They screaming you don't show it up in the air Believe what they saw what you might believe yeah Get it back so stand up everybody party like the 난리 난리야 They never had swear like us. They never had class like us. They never had sound like us. And I wonder why I say 나를 따라 외쳐 We rock the town like that 이제 시작의 drama